षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बाल ब्रह्मचारी रविंद्र भाई पंडित जी की, जो रविंद्र भाई जी बड़े पंडित जी के नाम से जाने जाते हैं, कई दशक शील सदाचार ब्रह्मचर्य के आचरण में उनका जीवन व्यतीत हुआ और हो रहा है, लेकिन उनके व्याख्यान और उनकी कलम से प्रसूत जो नई नई काव्य प्रसून है, फूल है, वो कहीं मुमुक्षु समाज में प्रस्तुत नहीं हुए थे। लेकिन विगत 10-15 सालों से, 15-20 सालों से सारी रचनाएं धीरे 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 मुमुक्षु समाज में भी स्वाध्याय, चिंतन, मनन, अध्ययन का विषय बन गई। चाहे गद्य साहित्य हो, चाहे पद्य साहित्य हो, सब में अध्यात्म, सिद्धांत, वैराग्य, पुरुषार्थ, वस्तु स्वरूप का चिंतन, वस्तु स्वभाव की भावना और बहन श्री के शब्दों में कहें तो दरेक परिस्थिति में आत्मा ने ऊर्ध्व राखजे। वकील साहेब શું સાંભળ્યું? પ્રવચન પૂરો થઈ ગયો આજનો? નહીં, આજનો સ્વાધ્યાય પૂરો થઈ ગયો એમ કહું છું. સુધાબેન ના પાડે છે, પણ હું કહું છું ને સ્વાધ્યાય પૂરો. દરેક પરિસ્થિતિમાં ટંકોત્કીર્ણ જ્ઞાયક ભાવને ऊर्ध्व राखजे। बस आत्मार्थी, आत्म साधक, मुमुक्षुना जीवननी आ नैतिक प्रथमમાં પ્રથમ અને છેલ્લામાં છેલ્લી આ ફરજ છે। आदि मंगलाचरण અને अंत मंगलाचरण। जो आ एक बहुत सरस बात याद आई आगमनी। शास्त्रों में 3 प्रकारे मंगलाचरण હોય છે, आदि, मध्य અને अंत। આપણે आदि, मध्य અને अंत ने 3 શબ્દોથી વિચારીએ। आदि એટલે जन्म, मध्य એટલે जीवन, अंत એટલે मरण। तो જેનું जीवन, જેનું जन्म मंगलमय होय એનું जीवन मंगलमय। वाह, હવે લખનારા ચાલુ થઈ ગયા। જેનો જન્મ મંગલમય હોય એનું જીવન મંગલમય, અને જેનું જીવન મંગલમય હોય કહેવું ન પડે એનું મરણ મરણ ન હોય, સમાધિ મરણ। ચલો હવે તો પૂરું કરીએ સ્વાધ્યાય। શું સમજાય છે બધાને? हाँ, समझ में आ रही बम्बई वालों को? जिसका जन्म मंगलमय होता है उसका जीवन मंगलमय होता है, और जिसका जीवन मंगलमय होता है उसका मरण भी मरण नहीं होता है, समाधि मरण होता है, मंगलमय मरण होता है।
मरण के अभाव रूप मंगल होता है, मरण होता है, हाँ, इसलिए वो मंगलमय है। तो शास्त्रों में जो आदि मध्य और अंत मंगलाचरण, ऐसे अपने जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, पंच कल्याणकों की भाषा में कहे तो जन्म कल्याणक से लेकर के निर्वाण कल्याण तक मंगल 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 मंगल। हाँ, भाषा समझ में आ रही? हाँ? क्या क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप मैं क्या कह रहा हूँ? जीवन मंगलमय होना चाहिए। हाँ? सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। शासन जयवंत वरते मतलब क्या अर्थ किया था अपन ने? मेरी परिणति मेरी श्रद्धा में, मेरे ज्ञान में, अरे मेरी ज्ञान की परिणति, मेरे आचरण में, मेरी चारित्र स्तर पर, श्रद्धा के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर और चारित्र के स्तर, संभाव संभाव संभाव, श्रद्धाए संभाव, ज्ञाने संभाव, चारित्रे संभाव, श्रद्धा मां संभाव, ज्ञान मां संभाव, चारित्र मां संभाव। કેટલાક લોકો ડાયરી પેન કઈ કોઈ વસ્તુ નથી, લખવા જેવું નથી લાગતું? હા, આ પ્રવચન નથી, આ સ્વાધ્યાય છે. સ્વાધ્યાયમાં સંગ્રહ હોય, પ્રવચન તો સાંભળીને ભૂલી જવાનું. આપણો આ સ્વાધ્યાય છે. हाँ, थोड़ा लिखना चाहिए, थोड़ा सा लखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लिखो, थोड़ा थोड़ा लखो, थोड़ा थोड़ा लिखो और बहुत ज्यादा लखो। हाँ? बात समझ में आई क्या बोला मैंने? हाँ? थोड़ा थोड़ा लिखो और बहुत ज्यादा लखो। हाँ? देखिए मुझे सहज एक बात याद आ गई। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जिन मत का, ये इसमें आया ना, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते। संभळाय છે ને आवाज બધાયને? क्योंकि મને મારો જ અવાજ સંભળાય છે એટલે હું કહું છું. लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जिन मत का, क्या આકાશમાં, આભમાં, મંદિરના શિખર ઉપર નહીં, મારી પરિણતિ. लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जिन मत का, केसरिया झंडा जिन मत का, हो जी हो जी। यह सबका मन हर्षाए केसरिया झंडा जिन मत का, केसरिया झंडा जिन मत का। जो आ सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्तो, આ બંનેનું આપણે વાઈફાઈ કનેક્શન કરીએ છીએ, બરોબર? ફર 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 કરતા झंडा ગગન શિખા પર ડોલે। ગગન એટલે આકાશ, અને યોગ સારમાં આત્માને માટે આકાશ કીધું છે. સમજાણું શું કીધું? યોગ સારમાં આત્માને માટે આકાશ કીધું છે. આકાશ કેવો હોય? નિર્લેપ. એમ આત્મા કેવો છે? નિર્લેપ. વિચાર કરો, આ એક રચના વાંચીએ છીએ પણ એમાંથી કેટલો ભાવ નીકળે છે. હા, ફર 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 કરતા झंडा ગગન શિખા પર ડોલે। ગગન એટલે આત્મા,
गगन शिखा पर डोले। स्वस्तिक का यह चिन्ह अनूठा भेद हृदय के खोले, यह भेद हृदय के खोले। यह ज्ञान की ज्योति जलाए, केसरिया झंडा जिन मत का, केसरिया झंडा जिन मत का। હવે સાંભળો, जो आज काव्य है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर, तो इस काव्य में हम आप लोगों ने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान इन दोनों अंतराओं को पढ़ा है। 16 पंक्तियां हम आप लोगों ने पढ़ी है। हा? दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वरते, ये भी पढ़ा है। और वस्तु स्वभावमयी धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज, देखो ऊंचा रहे ध्वज सदा साधवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। बहुत मार्मिक बात इसमें जो बोला अपन ने, ऊंचा रहे ध्वज, ऊंचा रहे ध्वज सदा साधवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वरते। मैं 3 बातें बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जल्दी जल्दी बोलूंगा, आप लोग मेरे से भी जल्दी लिखेंगे। विचारों में अनेकांत, वाणी में साधवाद, जीवन में अपरिग्रह और अहिंसा। क्या कहा? विचारों में अनेकांत, वाणी में साधवाद और जीवन में अपरिग्रह। कम परिग्रह नहीं कहा, जीवन में अपरिग्रह और अहिंसा। ये सम्यक ज्ञान के अंतर्गत ये भावना है। ऊंचा रहे ध्वज सदा साधवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वरते। समझाय छे? बधाईने समझाय छे? મને જ નથી સમજાતું કે શું નથી સમજાતું? હા વકીલ સાહેબ, આ છે ને ઉપયોગ કેટલો એકાગ્ર કરીને સમજવા જેવો છે। इसकी शीतल छाया में हम पढ़े रतन जिनवाणी, जो आ सम्यक ज्ञान, पढ़े रतन जिनवाणी। योगा टीचर समझाय છે કે નહીં? शवासन नहीं करवानो અત્યારે। सत्य अहिंसा प्रेम मार्ग पर बने देश लासानी, बने देश लासानी। यह सत पथ पर पहुंचाए, आहा, यह सत पथ पर पहुंचाए। सत पथ को नहीं कहवाय। अभी एक बार नागपुर में एक स्वाध्याय लिया था, वहां नागपुर में एक सतपथ संस्था है, उस संस्था की तरफ से। तो मैंने कहा सतपथ का क्या मतलब है, सुनना ध्यान से आप। सतपथ का मतलब है वैसे तो सम्यक मार्ग, पथ मतलब मार्ग, लेकिन सतपथ का अर्थ होता है सत वह पथ है जिसके बाद सत ही सत है, पथ है ही नहीं। શું કીધું? अरे मार्ग अने मार्ग फल, तो मार्ग फल મળ્યા બાદ માર્ગની કાઈ ગરજ? કેટલો કિલોમીટર રસ્તો રહ્યો, કાઈ લેવું દેવું નહીં। सत पथ का अर्थ ये है
कि सत्य का पथ मिला, अब हमें पथ से कोई प्रयोजन नहीं है। समझाय छे? हाँ, आवा सतनी गुफाમાં રહેનારને સંત કહેવાય। સંત કોને કહેવાય? જેના ભવના અંત આવ્યા હોય તેને સંત કહેવાય। हाँ, इसकी शीतल छाया में हम पढ़े रतन जिनवाणी, हम पढ़े रतन जिनवाणी। सत्य अहिंसा प्रेम मार्ग पर बने देश लासानी, बने देश लासानी। यह सतपथ पर पहुंचाए केसरिया झंडा जिन मत का। માટે અહીંયા કીધું सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, फिर ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। क्या ओली लहर लहर लहराए, क्या वो કોમ્બિનેશન કેવું છે? આ આધ્યાત્મિક ઊંધિયું છે। કાઠિયાવાડીની ઊંધિયું બહુ ગમે ને? ઊંધિયુંનું નામ લે તો મોઢામાં પાણી આવે। મારો એક મિત્ર, હવે એ રાજકોટમાં નથી રહેતા, હવે અમદાવાદ ગયા, એ એમ કે ઊંધિયું હોય તો હું તો ઊંધિયું જ ખાઉં। એટલે દાળે નહીં અને રોટલી નહીં અને ભાત કાંઈ નહીં, ઊંધિયું શરણમ ગચ્છામિ, ઊંધિયું શરણમ ગચ્છામિ। હું કીધું વાહ, ધન્ય છે ભાગ્ય। અભેદ અખંડ અખંડ એક પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસમય, બસ ઓનલી ઊંધિયું। કેમ કે એમાં સર્વ ગુણાંશ તે સંકિત બધું જ આવે ને એમાં। શું સમજાય છે? જો આ સર્વજ્ઞ શાસન વાળી ભક્તિનો લાભ લેવા માટે ઉધરસ પાછી આવી છે। એ સાસરે ગઈ હતી, વળી પાછી પિયર પાછી આવી છે। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। तो सम्यक दर्शन की भावना, श्रद्धा निर्मल हो, मेरी परिणति 8 गुणों से अलंकृत आंश बनूं, मैं निर्विचिकित्सक बनूं, मैं अमूढ़ दृष्टि का धारी बनूं, मैं स्थितिकरण स्वयं को भी स्थिर करूं और मार्ग से चलित हो उनको भी मार्ग में स्थिर करूं। और मैं अरे साधर्मी के दोषों को छिपाऊं, लेकिन अपने दोषों को उजागर कर, गुरु के सन्मुख उजागर करके उन दोषों का नाश कर और गुणों को अर्जित। समझाणु काई? हाँ, गुणों को अर्जित करो। जो आ कदाच पुस्तक देखाय तमने बधाने, देखाय छे? કંઈક લખેલું છે આના ઉપર? બહુ સરસ છે આ પુસ્તક, જૂની છે, 80-90 વર્ષ પહેલા છપાયેલું છે। બહુ સરસ। આમાં એક વાત આવી બહુ સરસ, હું તમને ગુણોની વાત આવી ને એટલે કહું છું। જો સાંભળો, તું તને સારું લગાડ, બીજાથી તારે શું પ્રયોજન છે? શા માટે માખણ ચોપડવા જાસ? એમ કહે છે, આત્માની નિકટ જઈને તેની સાથે વાતો કર, ગુણો સાથે ગોષ્ઠી કર। આ વાક્ય યાદ રાખજો, ગુણો સાથે ગોષ્ઠી કર। કેવી રીતે? હે ગુણો, તું કેમ પ્રગટ થઈશ? તારો સ્વાદ કેવો? તારો સ્વાદ આવતા શું થશે? તારા અનંત ગુણોનો સંગ કરીને તેની સાથે કેલી કર, અસંગી થઈ જા અને વીતરાગતાનો સાથ કર। હું તો આ વાંચીને ઉછળ્યો આજે બપોરે। ઉધરસને પણ બહુ મજા આવી। મને તો બીક લાગી કે
હું સમ્યક તો પામતા પામતા રહી જઈશ અને ઉધરસ ને ક્યાંક સંકિત ન થઈ જાય. એક બીજો બોલ સાંભળો. અહો, જો આ ઉછળવું જોઈએ, આપ સૌને આનંદ આવવો જોઈએ. અહો, જ્ઞાનીનો એક જ શબ્દ મળે, એક જ શબ્દ મળે તો પણ પાત્ર જીવ ઉછળી પડે. આપણને તો આખા પ્રવચનમાં તો નિદ્રા દેવી પ્રસન્ન થઈ જાય. ત્યાં તો એક શબ્દમાં જીવ ઉછળે. હા, પાત્રતાની વાત છે. પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે. મોક્ષ માર્ગમાં પાત્ર જીવનું કામ છે, પાડા જેવા જીવનું કામ નથી. પાડા જેવા એટલે પોતે પાણી પીવે નહીં અને બીજાને પીવા દે નહીં. જ્ઞાનીનો એક જ શબ્દ મળે તો પણ પાત્ર જીવ ઉછળી પડે. જ્ઞાનીનો શબ્દ અહો મને ક્યાંથી, આહા, જો મને ક્યાંથી. જ્ઞાનીનો એક શબ્દ પણ એવું સામર્થ્ય લઈને આવે છે કે જો તું ખરેખર સાંભળ, જો તું ખરેખર સાંભળ તો ચૈતન્યની દ્રષ્ટિ ફરી જાય અને આત્માનું કલ્યાણ થઈ જાય. સાંભળ્યું? સાંભળ્યું? હા, જ્ઞાનીને ચૈતન્ય, ચૈતન્ય જ નિતરે છે. એના બોલવામાં, એના ગાવામાં, એના વિચારમાં, મનમાં, વાણીમાં, કાયામાં જ્ઞાનીને ચૈતન્ય, ચૈતન્ય જ નિતરે છે. ચૈતન્ય જ રગડાય છે. શું ભાષા? રગડા પેટીસ. ચૈતન્ય જ રગડાય છે. તેમનો એક શબ્દ આવે તો ચૈતન્ય રત્નાકર ડોલી ઉઠે છે. હવે તો પૂરું કરું સ્વાધ્યાય. ત્રીજી વખત પૂછું છું. આવો છે, આવો હર્ષ, આવો ઉન્માદ, આવો આનંદ. હા, તત્વ જ્ઞાન સાથે આપણે આવી કેલી કરવી જોઈએ. કંટાળો નહીં, આળસ નહીં, પ્રમાદ નહીં. તો સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન બંને અંગો અંગે આપણે ચર્ચા કરી. હવે સમ્યક ચારિત્રનો પ્રારંભ કરી. अहिंसामयी हो प्रवृत्ति सहज ही जीवन का आधार हो सत्य सुख में. બહુ અદ્ભુત ભાવો છે, બહુ ડેલિકેટ સંવેદનાઓ છે. સમજાણું? નાનું બાળક હોય ને, નાનું બાળક, વર્ષ દોઢ વર્ષનો, જરીક એને આંખ ડોળા ફાડો ને તો ભેંકડાતા ને, જરીક ગાલ ને આમ આમ આડો ને રોવા માંડે, જરીક આમ આમ કરો તો હસવા માંડે. બિલકુલ આ પંક્તિઓ ઈ નાના બાળક જેવી છે. જરીક આમ અડો ને એમાંથી ભાવો ખુલે. શું સમજાય છે? એમાંથી ભાવો નિતરે. અહિંસામયી હો પ્રવૃત્તિ સહજ હી. કોક થોપે અને પછી થાય એમ નહીં. પંડિતો સમજાવે અને પછી આપણે સમજીએ એમ નહીં. સહજ આરંભી ક્રિયાઓથી નિવૃત્તિ સહજ હોવી જોઈએ. ઉદ્યમી, ઉદ્યોગી અને સંકલ્પી હિંસાથી તો નિવૃત્તિ 365 દિવસ માટે હોવી જોઈએ. કોઈ અંગે કોઈ સંકલ્પી હિંસા નહીં. હું આને મારું, વકીલ સાહેબ આનું ખોટું કરું, ક્યારેય સંકલ્પ નહીં. હા, શા માટે સંકલ્પી હિંસા બાંધીને આપણે નરક નિગોદના રસ્તા ખોલવા આપણા માટે? હા, કેવું અહિંસક જીવન હોવું જોઈએ આપણું. અહિંસામયી હો प्रवृत्ति सहज ही जीवन का आधार हो सत्य सुखमय. સુખમય જે સત્ય છે જીવનનો આધાર હો.
જો હવે આમાં 5 વ્રતોની વાત આવી, 5 પાપોના ત્યાગરૂપ 5 વ્રત. હિંસા પાપ છે, અહિંસા વ્રત છે. એમ હિંસા, જૂઠું, ચોરી, કુશીલ, પરિગ્રહ, આ 5 પાપોનો ત્યાગ. અહિંસા વ્રત, સત્ય વ્રત, અચૌર્ય વ્રત, બ્રહ્મચર્ય વ્રત અને પરિગ્રહ પરિમાણ વ્રત. પરિગ્રહ પરિમાણ અપરિગ્રહ વ્રત એમ સમજો. અંશે હશે તો એ શ્રાવકનો અને સંપૂર્ણ હશે તો એ મુનિરાજ એમ. તો 5 પાપોના ત્યાગરૂપ અને 5 વ્રતોના પાલનરૂપ. શું કીધું? જો આ ચારિત્રનો કેટલો ગજબનો કોમ્બિનેશન છે આમાં. અહિંસામયી હો प्रवृत्ति सहज ही जीवन का आधार. જીવનનો આધાર કેવો હોવો જોઈએ? હા, 18-20 વર્ષની યુવતી હોય અને 80-90 વર્ષના વૃદ્ધ સાથે પરણે, વિચાર કરો એ પડતી ભીતને સહારે છે કે નહીં? સમજાણું કઈ? કેમ કે 90-95 વર્ષનો એ વૃદ્ધ છે, એ આજે છે અને કાલે નથી. સમજાણું? એમ અસત્યનો સહારો એટલે પડતી ભીતનો સહારો. જીતુભાઈ, તમને એમ લાગતું હશે કે દાખલાઓ ક્યાંથી લાવો છો આવા ભયંકર દાખલા? આખો દિવસ મગજમારી આની જ હાલતી હોય. કાનમાં સમયસર, મગજમાં સમયસર. હા, ખ્યાલમાં આવે છે? તો જીવનનો આધાર કયો હોવો જોઈએ? સત્ય. સત્યમ શિવમ સુંદરમ. તમે સાંભળ્યું હશે કદાચ આ ગીત. હા, અરે સત્યનો આશ્રય લો. અહિંસામયી હો પ્રવૃત્તિ સહજ હી. સહજ હી, જે સહજ હોય એને સંસ્કાર કહેવાય. શું કીધું? સમજાય છે? કુંભારનો ગધેડો કેવો હોય? એને પીઠ પર માટીના ઓલા કોથળા ભરી ભરીને મૂકવા પડે અને પાછળથી 4 મારવા પડે પછી દોડે. એને કુંભારનો ઘોડો કહેવાય, કુંભારનો ખચ્ચર ગધેડો કહેવાય. સમજાય છે? હા, જે સહજ હોય એને સંસ્કાર કહેવાય. તત્વજ્ઞાનની રુચિ સહજ હોવી જોઈએ. અહિંસામય જીવન સહજ હોવું જોઈએ. જેમ પહેલાના જમાનામાં. અત્યારે તો ઘૂંઘટ જ નથી, સાડી જ રહી નથી તો ઘૂંઘટ ક્યાંથી આવે? હા, પહેલાના જમાનામાં કેવું? વહુરાણી રસોડામાં હોય અને લિવિંગ રૂમમાં સસરા સાસુ બેઠા હોય, ત્યાંથી જવું હોય ને, પસારે થવું હોય. હા, સમજાય છે? તોય ઘૂંઘટ નાખીને પોતાની માને ફોન કરીને પૂછે, મમ્મી, એ દુબઈ થી પૂછે, મમ્મી હું ઘૂંઘટ કરું? નહીં પૂછે. જો એ પૂછ કરે ને, એને સંસ્કાર ન કહેવાય, સહજ. અરે સાસ સસરાની સામેથી નીકળે છે તો સન્માનથી નીકળે. સમજવા જેવું છે, બહુ સમજવા જેવું. હમણાં ગુરુદેવશ્રીએ 3-4 દિવસ પહેલા એક વાત કરી હતી સવારના પ્રવચનમાં. કોઈ રાજાને ત્યાં જાય ને ભેટ આપવા માટે તો પગમાં ચંપલ ન પહેરે. ચંપલ પહેર્યા વિના જ જવાનો હોય. એમાંય રાજાનો સન્માન છે. એ આપણે છે ને ગુજરાતમાં એ કલ્ચર જ નથી. ખરેખર જીન મંદિર છે ને, જીન મંદિરે નાહી ધોઈને જવાનું હોય, ચંપલ વિના જ જવાનું હોય, પગપાળે ખાલી પગે જ એમનેમ જ ચાલતું જવાનું હોય. મંદિરમાં પછી બહાર જઈને પગ ધોઈને પછી મંદિરમાં જવાનું. તમે ક્યાંક હિન્દી પ્રાંતમાં જાઓ, હિન્દી પ્રાંતોમાં, એમપીમાં, યુપીમાં, રાજસ્થાનમાં, દિલ્હીમાં
કે હવે આ બધી આધુનિક સંસ્કૃતિ આવી છે, તો એ સંસ્કાર, એ સહજ પ્રવૃત્તિ એની વાત કરીએ છીએ. હા, અહિંસામયી હો પ્રવૃત્તિ સહજ હી. બોલો, રાત્રિ ભોજન નહીં કરો કેમ કે હિંસા છે. જૈનીને કહેવું નહીં પડે, એની પ્રવૃત્તિ સહજ. સુધાબેન સમજાય છે? હા, સમજાઈ જાય તો જીવન નિહાલ થઈ જાય એવું છે આ બધું. અહિંસામયી હો પ્રવૃત્તિ સહજ હી, जीवन का आधार हो सत्य सुखमय. आहा, हमेशा सत्यનો સહારો રહે. સત્ય એટલે સત સ્વરૂપી આત્મા. સતોર ભાવ સત્યમ. સતનો જે ભાવ એનું નામ સત્ય, અને ભાવ એટલે હું પોતે. ચિત સ્વભાવાય ભાવાય, ઈ હું પોતે. બહુ અઘરો અર્થ કરું છું, યાદ રાખજો, બહુ માર્મિક વાત છે. સતોર ભાવ સત્યમ. अहिंसामयी हो प्रवृत्ति सहज ही, जीवन का आधार हो सत्य सुखमय. હવે જો ત્રીજો, અચૌર્ય ધારે પર પ્રીતિ ત્યાગે. પરની પ્રીતિ ત્યાગે, સવારનો આજનો પ્રવચન 49 બોલ. રાગ પર વસ્તુ પ્રત્યે પ્રીતિના ભાવ, એનું નામ રાગ. મેળવવાની ઈચ્છા, પામવાની ઝંખના, એનું નામ રાગ કહેવાય. કેટલું 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 સમન્વય સહજ થઈ જાય છે. હા, અચ્છા, જો પર પારકી વસ્તુની ચાહના કરવી, એનું નામ ચોરી છે. ચાહ ચોરી, બનાસદાસજી, ચાહ ચોરી. પારકી વસ્તુની ચાહ, એનું નામ શું? ચોરી. એ ઉપાડી લેવું એનું નામ ચોરી નહીં. ભાવ તો થયા ને, ભાવ ચોરી કોને કહેવાય? અચૌર્ય ધારે પર પ્રીતિ ત્યાગે, પરમશીલ વર્તે રહે સહજ નિર્ભય. બ્રહ્મચર્ય પરમશીલ એમ. महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह. બધા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે પરિગ્રહ મહા અનર્થકારી છે. પરિગ્રહ તો પાપનું પોટલું છે, અનર્થકારી છે. પરિગ્રહ રહેતા કોઈનું ભલું થયું નથી, અને પરિગ્રહને છોડીને ગયા, એનું ભલું થવાનું બાકી રહ્યું નથી. સમજાણું? હા, महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह. जो આરંભમાં હિંસા, આરંભમાં હિંસા અને પરિગ્રહ, એટલે મેં કીધું જીવનમાં અહિંસા અને અપરિગ્રહ. જો આ કેવો ગજબનું કોમ્બિનેશન છે. महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए સુઆરાધના में. આ વાત સાંભળીને 8 વર્ષના રાજકુમારો બધું છોડીને જંગલમાં જતા રહે. ફળાક દઈને સમ્યક દર્શન. વૈરાગ વૈરાગ વૈરાગ. માતા, તારે રડવું હોય તો એક વાર રડી લેજે. હું અનાદિ મારી અનુભૂતિ રૂપી માતા પાસે જઈ રહ્યા છીએ. અદ્યૈવ ધમ્મં પરિવર્જયામિ. ગુરુદેવશ્રી આજે ગાય છે અને અર્થ કરે છે. અદ્યૈવ ધમ્મં परिवर्जयामि. हे माँ, हम आज ही परिव्राजक बन रहे हैं, दीक्षा लेकर के चले जाए. ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर. महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए सुआराधना में.
हाँ, ये परिग्रह वाली बात आई ना, अभी स्वयंभू स्तोत्र की कक्षा चल रही थी। हाँ, वीर सागर जी भाई साहब जो हमारे वरिष्ठ विद्वान हैं, बहुत सुंदर इसमें स्वयंभू स्तोत्र के अंतर्गत उन्होंने एक चौथा छंद पढ़ा। बहुत सुंदर छंद, बहुत आनंद आया। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इतना बढ़िया उसमें शब्द दिया है, सुनना। स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनाय यो निर्दय भस्म क्रियाम। સાંભળજો, બહુ સરસ વાત છે. સ્વદોષ મૂલમ, દોષ એટલે શું? દોષ, રાગ અને દ્વેષને દોષ કહેવાય. જે આ સવારનો સ્વાધ્યાય 9 અને 10 નંબરના બોલ, રાગ અને દ્વેષને દોષ કહેવાય. શું શું કીધું? રાગ અને રાગ પ્લસ દ્વેષ ઇઝ ઇક્વલ ટુ દોષ. अच्छा, दोष शब्द नो विरुद्धार्थी शब्द क्यू है? निर्दोष. तो निर्दोष एटले वीतरागता. समझाय छे? आ केवड़ी नी कॉलेज छे. हाँ, आमा बाल मंदिर नहीं हाले. हाँ, स्वदोष मूलम. हवे सांभळो, स्व एटले पोताना, दोष एटले राग द्वेष, અને ઈ દોષના મૂળ, મૂળ એટલે મિથ્યા. માથું ખાલી થઈ જાય ઉપરનું. સ્વદોષ મૂલમ સ્વસમાધિ તેજસા. સ્વસમાધિના તેજ વડે, અગ્નિ વડે વિનાય યો નિર્દય ભસ્મસાત પ્રિયામ. निर्दय थी, निर्दयता पूर्वक, कोई दया माया नहीं करी. अनादि बंधु ने मारी नहीं खा. परमात्मा प्रकाश, अरे आ शरीर अनादि बंधु, यानी बिजनेस नी लैंग्वेज में कहिए तो अनादि नो पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, अनादि नो पार्टनर. हीरो अने होंडा शू शू कीधु? હવે બજારમાં તો હીરોની દુકાનો જુદી દેખાય ને હોન્ડાની જુદી દેખાય. પહેલા તો હીરો હોન્ડા એવું આમ એકત્વપણું હતું, હવે વિભક્ત થયા. હા, સમજાય છે? મેર કાકા, નિંદર તો નથી આવતી ને? હા, સ્વદોષ મૂલમ સ્વસમાધિ તેજસા નિનાયયો निर्दय भस्मसात क्रियाम. જેને ભસ્મ કરી નાખ્યા નિર્દયતા પૂર્વક. जगाद तत्वम जगतेर्थिनेंजसा. और तत्व ज्ञान के अभिलाषी जीवों के लिए, जगत के लिए यथार्थ रूप से जीवादि तत्वों का स्वरूप बतलाया. जगाद मतलब कहा, तत्वम तत्व को, जगते अर्थिने अंजसा. हाँ हाँ, कितनी क्या सुंदर भाषा है. बभू जगाद तत्वम जगतेर्थिनेंजसा बभूवच ब्रह्म पदामृतेश्वर. और आपने ब्रह्म मतलब अमृत पद को, मोक्ष को प्राप्त किया. क्या कितनी सुंदर महिमा. आदिनाथ भगवान की वंदना है. हाँ, सांभळो छो बराबर? अद्भुत छे, अद्भुत. आ तो आम सम्यक ज्ञान नो विषय, पण आ जीवन में केवुं जो महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह. गुरुदेव श्री माटे कहता ने, आमाथी बहार निकळवुं अघरू पड़शे. जे परिग्रह नो पोटलो फैलायेलू छे, विस्तार छे, हाँ, उसे छोड़ लग जाए सुआराधना में. आराधना नहीं, सुआराधना. ये क्या है? सुआराधना क्या है? सांभळो.
એનો જવાબ છે મારી પાસે. આરાધના એટલે પરંપરા પ્રમાણે કરવા. અમે તો રોજ સામાયિક કરીએ, અમે તો સ્થાનકવાસી એટલે અમે તો પ્રતિક્રમણ તો કરીએ જ, આલોચના તો કરીએ, એ બધી આરાધનામાં જાય. પણ શું આરાધના એટલે સમ્યક નિર્ણય પૂર્વકની આરાધના, વિચારપૂર્વક, વિવેકપૂર્વક. સમજાય છે? યથાર્થ પુરુષાર્થ પૂર્વક જે કરવામાં આવે, તત્વ દ્રષ્ટિ પૂર્વક જે કરવામાં આવે એનું નામ શું આરાધના? સમ્યક આરાધના. પદ્ધતિ પ્રમાણે તો દુનિયા આખી જ આરાધના કરે છે. મને ઘણી વખત વિચાર આવે, દશલક્ષણના દિવસો હોય ને ત્યારે દરેક મંદિરમાંના ભગવંતોના મહાપુણ્યના ઉદય થાય. શું સાંભળ્યું બધાએ? બધાના વરસથી જે ધ્યાનમાં બેઠા હોય ને, એટલે જાણે કે વરસથી જે ધ્યાન કર્યા હોય એ બધા ધ્યાન ને લીધે ભેગા થયેલા પુણ્ય પર્યુષણ પર્વમાં ઉદયમાં બધા આવી આવીને ચરણોમાં નમતા હોય. કેટલી મજા આવતી હોય કેમ ભગવંતોને? इतरागी देव तुम्हारे जग में जैसा देव कहाँ. તો લાગે છે આપણને પરિગ્રહનો વિસ્તાર. સંત કબીર રોડ ઉપર જે હોસ્પિટલ છે એ ક્લેશકારી છે, લાગે છે? સૌરાષ્ટ્ર કલા કેન્દ્રમાં જે કેટલું 7 બેડરૂમ 8 બેડરૂમ કેટલાનું છે? હા, વિચાર કરો તમે. પરિગ્રહ ક્લેશકારી લાગે છે? પૈસો પાપ લાગે છે? એમ પૂછું છું. એમ ગુરુદેવ પૂછે છે આપડા. પૈસો પાપ છે કે નહીં? અને આપણે પૈસો મારો પરમેશ્વર ને હું પૈસાનો દાસ, માટે ધર્મથી ઉદાસ. શું કીધું? પૈસો મારો પરમેશ્વર ને હું પૈસાનો દાસ, માટે ધર્મથી ઉદાસ. વિચારો. महाक्लेशकारी है आरंभ परिग्रह, उसे छोड़ लग जाए स्वाराधना में. सर्व भावती औदासीन्य वृत्ति करी, मात्र देह ते संयम हेतु होय जो अन्य कारणे अन्य कशु ज कल्पे नहीं. देहे पण किंचित मूर्छा नव जोय जो, एवो अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे. કાંઈ જોતું નથી. જગતથી માને જોતું નથી અને અપમાને નથી. રાગે નથી જોતું અને દ્વેષે નથી. होवे जितेंद्रिय परम तृप्त निज में, एकाग्रता हो परम मग्नता हो. जो 31મી ગાથા સમયસારની. હોવે જીતેન્દ્રિય. મને તો ઘણી વખત શું વિચાર આવે ખબર? દરેક શબ્દમાંથી આપણે ગાથાઓ ગોતવાની. હોવે હોવે વંદિતુ સૌ સિદ્ધે. અને જીતેન્દ્રિય, એ જીતેન્દ્રિય એટલે 31મી ગાથા. પરમ તૃપ્ત જ્ઞાત તે તો તેજ છે. ગાથા 6ઠી. જો આ 3-4 શબ્દોમાં 3 ગાથાઓ આવી. સમજાય છે? સમયસાર બધે ફિટ થાય, કેમ કે ફ્લેક્સિબલ ફર્નિચર છે. જડ ભરત નું કામ નથી. અહીંયા ફ્લેક્સિબલ ફર્નિચર છે બધે. જો નરકનો નારકી સમયસાર પામે કે નહીં? સ્વર્ગનો દેવ પામે કે નહીં? દિવ્ય પશુઓ સમયસારનો રસ ચાખે કે નહીં? બધા ચક્રવર્તીએ ચાખે, કરોડપતિએ ચાખે અને રોડપતિએ ચાખે. એનું નામ સમયસારનો રસ. હોવે જીતેન્દ્રિય પરમ તૃપ્ત નિજ में, परम तृप्त निज में एकाग्रता हो.
પરમ મગ્નતા હો. જો બહુ ધ્યાનથી સાંભળો, એકાગ્રતાથી સાંભળો. એકાગ્રતા હો અને મગ્નતા નથી કીધું, પરમ મગ્નતા હો. એકાગ્રતા વિના મગ્નતા હોય નહીં. આ પ્રવચન સારનો છે. એકાગ્રતા વસ્તુ સ્વરૂપના નિર્ણય વિના ન થાય. વસ્તુ સ્વરૂપનો નિર્ણય, સોરી, એકાગ્રતા શ્રામણ્ય વિના ન થાય. અને શ્રામણ્ય વસ્તુ સ્વરૂપના નિર્ણય વિના ન થાય. અને વસ્તુ સ્વરૂપનો નિર્ણય આગમના અભ્યાસ વિના નહીં થાય. પ્રવચન આગમનો અભ્યાસ, તત્વનો અભ્યાસ, એકાગ્રતા બહુ મોટી વસ્તુ છે. આ એકાગ્રતા હશે તો પછી આગળ જઈને મગ્નતા થશે. એકાગ્રતા જ નથી, વાંદરા વેડા માકડ ચાળા જ કરવાના હોય તો મગ્નતા ક્યાંથી હોય? एकाग्रता हो परम मग्नता हो, साक्षात साधन मुक्ति का सुख में. साक्षात मुक्ति का साधन सुखमय, निर्दोष चारित्र जयवंत वर्तो. ચારિત્ર ને શું કીધું ખબર? આમાં ચારિત્ર ને એવી રીતે સમજાવે છે, સાક્ષાત મુક્તિનો સુખમય સાધન એટલે ચારિત્ર. શું કીધું? સાક્ષાત મુક્તિનો સુખમય સાધન એટલે ચારિત્ર. એવો ચારિત્ર નિર્દોષ એટલે વિતરાગ. નિર્દોષ ચારિત જયવંત વર્તે, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते. यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते. ऐसी अद्भुत अपूर्व रचना आज हम आप लोगों ने चारित्र से संबंधित चर्चा की. करने बैठो तो एक एक पंक्ति 8-8 दिन चल सकती. हाँ, करें तो 4 अंतराओं की चर्चा 4 स्वाध्याय में कर सकते हैं, लेकिन एक स्वाध्याय में हम आप लोगों ने 2 अंतरा पूरी की है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान. आज सम्यक चारित्र, मतलब आज हाईवे तैयार हुआ. मोक्ष का मार्ग तैयार हुआ नियम सार का. अब मार्ग फल, उसकी चर्चा, उस मार्ग फल को हम आप लोग कल चखेंगे, कल उसका रसास्वाद लेंगे. हाँ, तो चौथी जो अंतरा है, चौथा छंद है, उसकी चर्चा हम आप लोग कल करके इस रचना की चर्चा, रसास्वाद, आस्वाद हम आप लोग संपन्न करेंगे. कल शेष विशेष प्रकरण लेंगे. अभी माँ जिनवाणी की वंदना के लिए आप सभी हाथ जोड़ेंगे. विनय पूर्वक, विवेक पूर्वक हाथ जोड़कर, संभव हो तो अपनी अपनी जगह आप सभी लोग खड़े हों और माँ जिनवाणी की वंदना प्रस्तुत करते हैं. निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए
जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक। सदा